لم يحترم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا يهجد يؤدي منه بخير ولو الشيخ أحمد شهاب بن سلام القريبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم
وأمهاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة، جالب أهل كل خير، دافع أهل كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة والستون في فضل صيام عشر ذي الحجة. حكي عن أبي يوسف يعقوب بن يوسف قال: كان لي رفيق وكان ورعا تقيا، غير أنه كان يظهر للناس من نفسه أنه مرتكب للفسق والفجور، وكان يلبس ثياب الفجار والفساق، وله نواس مثل نواس الشطار، وكان يطوف الكعبة معي منذ 10 سنين، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأنا صائم على الدوام، فيقول لي: إنك لا تؤجر على صومك هذا، لأن نفسك قد اعتادته. وكان يصوم 10 ذي الحجة كاملا، وكان في المفازة. ثم إنه دخل معي إلى طرطوس فمكثنا مدة، ثم مات وأنا معه في خريبة ليس فيها أحد، فخرجت من الخريبة لأحصل له الكفن، فإذا الناس يتحدثون بموته ويأتون إلى جنازته والصلاة عليه، ويقولون: قد مات رجل زاهد عابد من أولياء الله تعالى. فاشتريت له الكفن والحنوط
فلما رجعت لم أقدر على الوصول إلى الخريبة من كثرة الناس فقلت سبحان الله من أعلم الناس بموت هذا حتى جاءوا إلى جنازته والصلاة عليه وهم يبكون عليه فدخلت الخريبة بعد عناء ومشقة ووجدت عنده كفنا لا يرى مثله مكتوب عليه بخط أحمر هذا جزاء من آثر رضا الله على رضا نفسه وأحب لقاءنا فأحببنا لقاءه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين ثم غلب على عيني النوم فنمت فرأيته راكبا على فرس أخضر وعليه لباس أخضر وبيده لواء وخلفه شاب حسن الوجه في بره وخلفه شيخان وخلفهما شيخ وشاب فقلت له من هؤلاء فقال أما الشاب فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما الشيخان فأبو بكر وعمر وأما الشيخ والشاب فعثمان وعلي وأنا صاحب لوائهم بين أيديهم فقلت له إلى أين يقصدون فقال إلى زيارتي فقلت له بما نلت هذه الكرامة فقال بإيثاري إلى الله رضايا وبصوم عشر ذي الحجة فاستيقظت من منامي فما تركت صوم ذلك منذ حييت والله أعلم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayah Tsaminatu Wassituna, hikayat yang ke-68 fi fadli asyami asyri dzil hijjati, tentang keutamaan berpuasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kita kan suka ada yang puasa ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. 10-nya nggak boleh kan, lebaran nggak boleh. Nah, ini ada keutamaan tentang orang yang berpuasa selama itu 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Hukiya an Abi Yusufa Ya'qub bin Yusufa, dikaitkan dari Sayyidina Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, kana li rafiqun, saya memiliki seorang teman. Rafiq ini udah sejalan, karena nanti ada teman yang sejalan. Kalau udah rafiq, ini teman yang sejalan. Jadi ini teman ngaji kemana-mana, ikut teman dia tuh. Sebut dengan rafiq namanya tuh. Jadi teman susah, teman senang, teman dalam kebaikan disebut dengan rafiq namanya. Jadi nggak khianat ini orang. Kalau perempuan rafiqah, kita suka ada dengar tuh nama perempuan Rafika kan? Bukan Rafika, bukan tapi apa? Rafiqah tuh. Rafika itu antum, berserikaan tuh. Rafiqah tuh namanya. Rafiqah artinya teman perempuannya apa? Yang dalam keadaan senang, susah, dalam kebaikan semua itu disebut dengan rafiqah.
Kalau laki-laki rafiq sebutnya. Kita rapik ya, arapik ya orang kita ya. Nah, penyanyi dangdutnya arapik, arapik, Ahmad Rafiq. Nah ini beliau Sayyidina Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu memiliki seorang rafiq, teman sejati ini, teman susah, teman senang, tapi dalam apa? Dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana wari'an. Ini temannya wari'an, orang yang wara'. Wara' ini at-taharruz anil syubhati, la siyama adal muharramat. Jadi kalau dibilang wara' itu orang yang menjaga dari hal-hal yang syubhat. Jadi masuk rumah, tahu-tahu ada misalnya roti. Kan di rumah ente banyak orang tuh. Nah ini roti boleh nggak dimakan? Jangan langsung dimakan. Kali-kali ini roti ente punya abang. Itu disebut dengan apa tuh? Barang apa? Barang yang syubhat tuh. Kecuali mah roti ente makan silahkan. Atau rumah ente banyak orang tuh. Bisa aja ibu ente beliin buat satu orang tuh. Ente masuk rumah ada roti, jangan nanti ambil. Itu disebut dengan barang apa? Barang syubhat itu paling gampang contohnya tuh. Nah ini orang yang disebut dengan wara', orang yang menjaga diri dari hal yang apa tadi? Yang syubhat, apalagi yang apa? Yang Allah haramkan. Disebut dengan wara' namanya. Orangnya disebut dengan wari'. Jadi sifatnya disebut dengan wara', pakai ain ya. Kalau wara' belakang, lain tuh bahasa Arab tuh. Bahasa Arab lain sedikit, maknanya apa? Beda tuh. Ente baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak pakai ain, itu maknanya udah apa tuh? Udah beda. Harus ente beda dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada alam, ada alam. Kalau alam artinya apa? Alam penyakit. Kalau alam ada kullu ma siwallah. Setiap makhluk yang selain Allah disebut dengan alam. Ada orang alim, ada orang alim. Kalau ente orang alim, orang yang punya ilmu agama. Tapi orang yang alim artinya orang yang penyakitan. Jadi bahasa Arab salah sedikit udah apa tuh? Udah beda deh punya maknanya. Jadi nggak sembarangan. Nah ini ada seorang yang wara'. Jadi orangnya disebut dengan wali. Tadi orang yang wara' adalah orang yang menjaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat, apalagi yang apa? Yang Allah haramkan, disebut dengan wara'. Taqiyan, ini orang bertakwa kepada Allah. Taqi, orangnya, sifatnya takwa. Jadi bedain tuh ya. Ada kalimat wara', ada kalimat wari'. Tadi kalau wara' adalah sifatnya, sementara wari' adalah orangnya. Ada kalimat taqi, ada kalimat takwa. Takwa sifatnya, taqi adalah orangnya. Ini bahasa Arab begitu kan, ya Allah. Sekarang udah orang bisa ceramah dipanggil ustaz, dipanggil apa lagi? Panggil kiai, segala macam. Padahal susah, bahasa Arab itu susah. Ada punya guru itu luar biasa, padahal udah allamah. Dibilang apa? Al-Arabiyyah sa'bah ya Ahmad. Bahasa Arab itu sangat sulit untuk dipahami. Ini orang yang sudah allamah ente bilang dengan kalimat tadi. Al-Arabiyyah sa'bah ya Ahmad. Oh, bahasa Arab adalah bahasa yang apa? Yang sangat sulit, yang sangat susah untuk dipahami. Jadi ini perbedaan tadi ya antara kalimat wara' dengan kalimat wari, kemudian kalimat taqi dengan kalimat taqwa. Jadi kalau wari orangnya, sementara wara' adalah sifatnya. Taqi adalah orangnya, taqwa adalah sifatnya. Ghairu annahu kana yuzhiru lin-nasi min nafsihi annahu murtakibun lil fisqi wal fujuri. Tapi ini orang yang wara', ini orang yang taqwa. Temannya daripada Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu. Dia menampakkan kepada orang lain dirinya ini adalah orang yang berbuat kefasikan. Nah, nanti hati-hati nih sama aulia Allah ini. Jadi ada wali-wali Allah, ada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah kekasih Allah. Tapi kalau dia tampakkan ke orang lain apanya? Kefasikannya. Ini bahaya inti. Jadi inti nilai dia apa? Seolah-olah orang yang apa? Yang berbuat fasik, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti musuhnya. Makanya kalau ada wali Allah, kekasih Allah itu jangan apa? Jangan buruk sangka. Misalnya
Ada waliullah yang mengerjakan secara hukum agama, ini hukumnya apa? Haram. Ente jangan ikuti kerjaan dia tuh. Nah, ente juga jangan apa? Jangan sangka buruk dengan ini waliullah, kasih Allah. Kenapa demikian? Kisahnya banyak dari ulama-ulama terdahulu, udah banyak. Artinya banyak orang-orang yang merupakan kekasih Allah, tetapi apa? Menampakkan kepada orang lain tadi apa tuh? Kefasikannya kok. Jadi orang tahunya dia ahli maksiat. Kan begitu kan soalnya dia ada waliullah kasih Allah yang demikian. Menampakkan ke orang lain apanya? Kefasikannya. Padahal ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang begitu pertama, jangan buruk sangka kepada itu waliullah. Yang kedua, udah ente diam aja. Dia perlu bahasa. Jangan suka nilai dia. Kok begitu berarti waliullah? Kok begitu kerjaannya? Malah melanggar hukum Allah. Wa kana yalbasu siyabal fujjari wal fusaqi. Ini kekasih Allah yang temannya orang yang warak, orang yang takwa kepada Allah. Dia memakai pakaian-pakaian fujjar wal fusaq. Pakaian-pakaian orang-orang yang berbuat fasik. Dia pakai baju macam-macam. Jadi bajunya baju orang-orang fasik dipakainya tuh. Sekarang kalau guru agama kan pakai kain, pakai apa lagi? Pakai baju muslim, kita bilang koko ya kan, koko orang Cina tuh, koko, amanci, pakai baju koko, pakai apa lagi? Pakai peci. Nanti ada guru-guru agama yang kalau begitu modelnya, ada temuin yang seperti itu. Anak ke Bekasi ada guru agama, dia alama, orang alim, tapi bajunya begitu, pakai lepis, pakai kaos ketat. Orang nggak tahu dia apa, seorang alama, orang yang sangat alim, yang sangat berilmu juga luas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dia warak, kemudian orang yang bertakwa, tetapi dia menampakkan tadi yang pertama, kefasikannya di hadapan orang banyak, dan dia pakai baju apa? Baju orang-orang fasik. Walahu nawasin, mithlu nawasi syuttari, dan dia memiliki jambul, rambutnya pakai jambul. Seperti jambulnya orang-orang yang cerdas dan pintar. Ini orang dulu kalau jambulan pintar, kalau sekarang Stokonius sekarang sih. Kalau Haji Binti kan. Orang dulu begitu, ada jambul itu berarti apa? Pintar nah orangnya. Ini jambulan sekarang dia pakai jambul gitu kan. Jadi ini orang pakai apa tuh? Pakai jambul. Ciri orang yang apa? Ciri orang yang pintar, yang cerdas. Jadi kalau orang dulu demikian tuh. Ini orang cerdas, ini orang pintar, pasti ada jambulnya itu. Jadi tadi itu, di orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang warak, tapi menampakkan tadi apa? Kefasikannya di hadapan orang banyak. Juga dia pakai baju orang-orang yang fasik. Dan dia memiliki jambul, seperti jambulnya orang-orang yang pintar. Ya, kerjaan ibadahnya luar biasa nih. Wa kana yatuful ka'bata ma'i mundu ashri sinina. Dan dia tawaf keliling Ka'bah bersama aku, kata Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf, sudah sejak 10 tahun. Jadi kerjaannya begitu, ibadahnya kepada Allah tuh. Jadi ini orang ahli ibadah. Kemudian dia, kata Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, tawaf bersamanya selama 10 tahun. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa ana sha'imun 'ala dawami. Dan dia kerjaannya puasa Nabi Daud. Kerjaannya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari nggak puasa tuh. Ini orang saleh, ini kekasih Allah. Tapi dia pakai bajunya baju orang fasik. Kemudian dia menampakkan kefasikannya di hadapan orang banyak. Kan orang bingung. Tapi kerjaan ibadah dia orang nggak tahu tuh. Kerjaan ibadah dia orang nggak tahu. Nah, kita kan enggak. Kita kan berbalik. Kita menampakkan kesolehan, menyembunyikan apa? Kefasikan. Kita terbalik. Kalau kita depan orang kan soleh. Pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belakang orang, Allah, maksiatnya luar biasa di hadapan Allah. Orang-orang kasih Allah malah malu di hadapan Allah. Dia menyembunyikan kebaikannya, kemudian apa? Menampakkan kefasikan di hadapan orang banyak. Dan dia khawatir tuh. Jadi ria, jadi ujub, jadi sombong. Tapi itu orang-orang yang dekat kepada Allah, yang merupakan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kerjaan pertama tadi. Kerjaan pertama 10 tahun, tahun pertama daripada Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf selama 10 tahun. Yang kedua, berpuasa sehari, tidak berpuasa. Jadi puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa ana sha'imun 'ala dawami. Kata Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf, saya berpuasa selama setahun penuh. Luar biasa ini. Jadi ini orang punya kawan seorang kekasih Allah. Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu, kekasih Allah ini kerjaan pertama dari Allah tahun selama 10 tahun. Yang kedua berpuasa Nabiullah Daud, sehari puasa sehari tidak berpuasa. Kemudian Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf dia berpuasa selama setahun penuh. Fayaqululi, maka ini temannya yang merupakan kasih Allah bilang kepada Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu, innaka la tu'jaru ala saumika hada, sungguhnya engkau tidak akan diberikan pahala atas puasamu ini yang kau kerjakan selama setahun penuh. Jadi itu kan, sungguhnya engkau nggak bakal diberikan pahala oleh Allah puasa yang kau kerjakan selama setahun penuh. Kenapa demikian? Li'anna nafsaka qad i'tadadhu, karena diri engkau telah membiasakannya. Wa kana yasummu asra bil hijjati kamilan. Dan temannya ini yang merupakan kasih Allah, dia berpuasa selama 9 hari bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah secara sempurna. Makanya ada orang-orang soleh yang memang sampai hari ini mengerjakan tuh puasa Saban Zulhijjah, dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita bukan orang soleh, kita pengikut orang-orang soleh, kita kerjain apa, kita orang-orang yang mencontoh kerjaan orang-orang soleh, kita bukan orang soleh. Kalau ente soleh hanya soleh, Allah udah terbang lagi, terbang nggak turun-turun, waktu loh. Kita ya orang soleh, cuma kita orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa kerjaan orang-orang soleh. Aneh yang sama kayak begitu. Jadi sekarang kalau ada orang soleh itu luar biasa. Nah, orang soleh itu ketemu dia itu pengennya ibadah kepada Allah. Itu orang soleh ketemu dia pengennya apa? Ibadah kepada Allah. Melihat dia pengen ibadah. Kita kan kagak melihat siapa ini si A si B gitu ya. Jadi ingat dunia gitu ya. Lihat mobilnya, lihat hartanya, lihat rumahnya. Jadi kita pengen ingat dunia kita akhir pada akhirnya. Kalau orang itu soleh betul, kita ketemu dia, pengennya apa tadi? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente ketemu satu orang kiai, satu orang guru agama ini, ente ketemu dia, ente pulang, ente pengennya ibadah kepada Allah. Lalu nih guru orang-orang apa? Orang-orang soleh. Tapi ente pulang sampai rumah, pengennya dangdutan, pengennya denger rock, pengennya denger macam-macam. Guru bukan orang-orang soleh, cuma orang-orang yang berusaha mengikuti kerjaan orang-orang apa? Orang-orang soleh. Nah, ini orang soleh. Jadi ini satu orang yang temannya tadi, Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf yang merupakan teman seorang kasih Allah tadi, kerjaan pertama tadi. Yang pertama dia tawaf selama 10 tahun. Yang kedua berpuasanya sehari puasa sehari tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga tadi puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Wa kana fil mafazati, dan dia bersama dengan Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf di sebuah tanah lapang. Thumma innahu dakhala ma'ila Turtusin. Kemudian dia masuk bersama Sayyidina Imam Yakub bin Yusuf di sebuah daerah Turtus namanya. Itu Bukit Duri gitu ya. Itu aneh ada Turtus di daerah mana ini. Jadi kita Bukit Duri gitu ya. Nah, kemudian Tebet, kemudian Pasar Minggu. Karena muddatan. Kemudian tinggal berapa lama daerah Turtus ini. Thumma mata wa ana ma'ahu fi kharibatin laisa fiha ahdun. Kemudian dia meninggal dunia dan saya bersamanya di sebuah rumah yang udah hampir runtuh, tidak ada orang sama sekali. Pas udah lama tinggal di daerah Turtus, tinggal di sebuah rumah yang udah hampir runtuh, hampir hancur,
Meninggal dunia sahabatnya ini nih, yang dibilang Rafiq ini, yang merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Fakharajtu minal kharibati li ahsula lahul kafna. Keluar dari rumah tersebut untuk mencari apa? Mencari kain kafan. Kan udah meninggal temannya kan tuh. Dia keluar pengen beli kain kafan. Pas dia balik, fa'idan nasu yatahaddatsuna. Pas dia keluar nih, pas dia keluar dari rumah itu pengen cari kain kafan. Fa'idan nasu yatahaddatsuna al-mautihi. Orang banyak sekampung nih udah ngomongin tahu kematian dari temannya ini. Kan nggak ada yang apa itu, nggak ada yang ngomongin. Begitu kan udah ada ngomongin di Al-Huda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pertama inna lillahi, yang kedua wa inna ilaihi rajiun. Yang ngomongin inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Ngantuk kali ngomongin dulu tuh. Kayak selawat ente, li-nya jangan dipanjangin. Allahumma sholli ala, jangan dipanjangin apa? Sholli, gak boleh, haram. Kalau ente baca sholli, itu nanti domirnya, kata gantinya lah kembali kepada anti. Kan ente minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah rahmat yang diiringi pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli, jangan diapain tuh? Panjangin. Kan anta itu minta kepada siapa? Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Anda suka dengar tuh, Allahumma sholli. Allah, itu nggak boleh, haram. Tidak diperbolehkan ente memanjangkan kalimat tadi apa? Sholli. Cukup ente bilang Allahumma sholli. Kadang-kadang kan juga dicengkokin tuh selawat. Allahumma sholli, kayak gitu kan, jadi kayak lagu selawat. Sholli sholatan, sampai habis sholli dipanjangin nggak boleh, hukumnya haram. Ya baca selawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sholli dipanjangin nggak boleh, hukumnya haram. Tadi ya sholli dipanjangin berarti pakai ya apa tuh? Ya domir anti, ente menisbahkan kepada Allah, hukumnya apa? Haram. Kalau tahu sekali aja kafir, keluar dari agama Islam. Jadi nggak boleh. Allahumma sholli, kedengeran di sini begitu. Nggak ngerti, susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashbilis, bukan wa Allahumma sholli, nggak ada panjangnya, kagak. Itu bahasa Arab begitu, bahasa Arab ya. Dari itu ya. Tadi tiba-tiba orang sekampung udah apa? Membicarakan tentang apa? Tentang kematiannya. Padahal tidak ada yang apa tuh? Tidak ada yang bersama sekali. Wa ya'tuna ila janazatihi wassalati alaihi. Orang sekampung udah pengen mendatangi jenazahnya dan ingin mensolatkannya. Itu luar biasa. Jadi pas temannya tadi yang menampakkan kefasikannya ke hadapan orang banyak, padahal dia seorang kasih Allah, ibadahnya luar biasa, dari kerjaan yang udah rutin tuh, tawaf di Ka'bah selama 10 tahun. Kemudian setiap hari berpuasa, Nabiullah Daud sehari puasa sehari tidak berpuasa. Kemudian berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dia meninggal dunia, nggak ada orang. Artinya nggak ada yang ngasih tahu ke orang kampung banyak, nggak ada yang tahu. Orang tempat orang lain, bukan tempat kamu sendiri, pas orang lain. Di rumah yang udah hampir runtuh. Kemudian pas temannya keluar, Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, tahu-tahu orang-orang udah apa? Udah bicarain si fulan meninggal dunia. Kemudian semua pengen tadi apa? Mendatangi jenazahnya, takziah cara gitu ya. Kemudian pengen apa lagi? Pengen sholatin. Wa yaquluna, dan semua orang kampung bilang, padahal ini kampung bukan kampung dia, bukan. Tapi orang kampung tahu semua tuh. Orang kampung bilang semuanya. Qad mata rajulun zahidun abidun min awliya'illahi ta'ala. Udah meninggal dunia seorang laki-laki yang zuhud. Zuhud artinya mementingkan akhirat ketimbang dunia. Jadi zuhud artinya adalah orang yang mementingkan akhirat ketimbang dunia. Wal akhiratu khairul laka
Minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang yang zuhud, orang yang mementingkan urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Disebut dengan zuhud. Jadi bukannya orang miskin zuhud, bukan. Itu namanya terpaksa zuhud. Kalau zuhud bukannya miskin, bukan. Nggak punya apa-apaan, kemana-mana jalan kaki, pakai baju jelek, itu bukan zuhud. Emang dia miskin, bukan zuhud. Orang zuhud nggak demikian. Zuhud kaya, boleh, nggak masalah. Karena ada waliullah yang kaya yang luar biasa. Contohnya siapa? Sayyidina Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang alim, seorang kekasih Allah, waliullah. Dan kalau setiap bulan puasa, beliau memberikan zakatnya kepada 6.000 mustahik zakat dari harta beliau itu. Jadi kan beliau artinya apa? Orang apa? Orang yang kaya, tapi beliau seorang kasih Allah yang zuhud. Jadi zuhud tidak identik dengan apa? Dengan kemiskinan. Kalau orang sekarang bilang begitu, zuhud nggak punya apa-apaan, emang orang miskin. Kata apa-apaan. Jadi orang yang zuhud tadi, orang yang apa? Mementingkan akhirat ketimbang dunia. Duitnya banyak, hartanya ada, tapi dia urusan hatinya, pikirannya, lahir batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang disebut dengan orang yang apa? Orang yang zuhud. Jadi orang-orang itu bukan kampungnya dia, bukan negerinya dia. Pas dia meninggal dunia, udah meninggalnya di tempat yang runtuh, yang pengen hancur. Temannya Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf pas dia keluar, tahu-tahu orang udah bicara, telah meninggal dunia seorang yang zuhud, seorang kekasih Allah. Fastaraitu lahu al-kafna wal hanuda, maka aku belikan langsung kain kafan dan kapas. Falamma raja'tu allam aqdir 'ala al-wusuli ila al-kharibati min kafratin nasi. Dan kalau udah balik, udah beli kain apa tadi? Udah beli kain kafan, udah beli kapas. Dia pengen pulang, sampai rumah itu orang udah penuh. Sampai pada akhirnya dia nggak mampu buat masuk ke rumah tersebut. Orang udah padatnya luar biasa. Fakultu, maka dia bilang, Subhanallahi, Maha Suci Allah. Man a'laman nasa bimauti hada. Siapa orang yang menginformasikan kematian temanku ini? Siapa ngasih tahu kan begitu? Bukan kampungnya, tapi tiba-tiba apa? Orang kampung tahu semua. Ada orang yang saleh, yang zuhud, yang kasih Allah meninggal di kampungnya itu. Orang udah penuhnya luar biasa. Siapa yang berikan tahu orang semua ini dengan kematian kawanku ini? Hatta ja'u ila janazatihi wassalati alaihi wa hum yabkuna alaihi. Sampai ini orang kampung semua mendatangi jenazahnya, kemudian pengen membayangkannya, pengen mensolatkannya, dan mereka menangis atas kematian orang ini. Ya Allah. Padahal bukan kampungnya, bukan. Ada orang yang kampungnya orang ketawa, dia nangis. Pasti mati orang ketawa semua. Ada orang begitu. Yang di kampungnya dia biang ini, dia provokator. Tapi ini luar biasa kasih Allah ini. Bukan di kampungnya meninggalnya, tetapi pastinya meninggal. Orang-orang kampung boleh tahu, si fulan ini orang yang ahli ibadah, yang zuhud kasih Allah, meninggal dunia. Sampai orang-orang mendatangi tempat tersebut, banyaknya luar biasa. Semua pengen ngapain tadi? Pengen nyelawat, kemudian pengen apa lagi? Pengen sholatin, kemudian mereka semua nangis atas kematian orang ini. Padahal kharibatan ba'da ana'in wa masyaqqatin. Aku langsung masuk ke tempat rumah runtuh tadi setelah sudah susah payah untuk masukinya. Kata orang penuh banyak. Fawajadtu indahu kafnan. Ente pengen lihat di orang baik kagak? Lihat pas dia mati. Ketahuan tuh, ini orang baik orang kagak. Lihat temennya sebayangin. Begitu kalau kita pengen lihat ada orang soleh kagak, tuh lihat pas dia apa? Pas dia mati. Pas dia sembayangin lihat. Ya, temennya siapa aja ketahuan ada itu. Kan ada orang yang sembayangin orang-orang luar. Ini teman-teman di luar nungguin di motor. Nungguin apa? Konvoi motor. Bukan pengen sembayangin aja, pengen apa? Pengen konvoi motor ikutin apa? Antar jenazahnya itu. Jadi kalau orang baik kagaknya ketahuan pas sampainya habis umur pasti meninggal dunia, ketahuan ini orang soleh atau tidak. Dan orang nggak pakai diumumin, nggak pakai diumumin. Ayo jamaah datang ke masalah masjid ini, ingin ada sembahyang nanti jenazah. Orang pada ngomongin, orang datang semua. Allah yang undang dia, Allah yang kirim mereka semua. Jadi kan suka itu kan orang pas sembahyang,
Gitu ya, ini orang meninggal dunia sembahyangnya ya Allah nggak ada orang, nggak ada apanya, ada orang sembahyangin, malah minta biar orang pendatang. Jadi orang soleh demikian ya, luar biasa. Semua orang kampung datang, semua pengen sembayangin, semua takziah, dan mereka semua nangis atas kematian dia. Setelah dia masuk, ini Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, fawajadtu indahu kafnan la yura mithluhu. Maka aku mendapatkan sebuah kain kafan yang tidak pernah aku melihat sepertinya. Maktubun alaihi bi khatin akhdar. Tertulis di kain kafan tersebut dengan tulisan berwarna hijau. Hada jazaa'u man athara ridallahi ala ridha nafsihi. Ini balasan orang yang mengutamakan mencari ridha Allah ketimbang keridhaan dirinya. Ridha diri kita kan pengen sekarang tidur, kan begitu. Habis subuh pengennya apa? Pengen tidur, pengennya nanti bangun jam 7, makan gorengan, makan kopi, kan begitu kan? Kita pengen begitu tuh, kita punya nafsu begitu pengennya. Tapi orang yang cari keridhaan Allah nggak begitu. Capek-capek jam 3 bangun, capek-capek jam 2 bangun, capek-capek jam 4 bangun, karena dia mengutamakan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kain kafan, kemudian itu kain kafan ada tulisan berwarna apa? Hijau. Tulisan tadi, hada jazaa'u man athara ridallahi ala ridha nafsihi. Ini balasan orang yang mengutamakan mencari keridhaan Allah ketimbang keridhaan diri. Wa ahabba liqa'ana. Dan ini orang suka bertemu dengan kami. Fa ahbabna liqa'ahu. Maka kami suka, kami senang bertemu dengan dia. Ini Allah yang bilang ini, hada jazaa'u man athara ridallahi ala ridha nafsihi wa ahabba liqa'ana fa ahbabna liqa'ahu. Dia senang, dia cinta bertemu dengan kami, dan kami pun senang bertemu dengan dia. Ya, ini jadi pelajaran begitu semua ini. Kita demikian, kita utamain cari ridha siapa? Allah ketimbang keridhaan diri sendiri kita. Diri sendiri pengennya nggak mau duha, nggak mau qabliyah, nggak mau ba'diyah. Kita kan demikian. Kita kan lagi lawan hawa nafsu ini gitu. Nggak mau baca Quran, tapi lawan tuh cari ridha Allah. Quran kita baca ratibul atas, baca ratibul haddan, baca istighfar, baca selawat, baca tasbih, qiyamul lail, duha, witir, qabliyah, ba'diyah. Itu kan dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasallaina alaihi, maka akhirnya kami mensolatkannya. Wa dafannahu fi maqabiril muslimina, dan kami makamkan dia di makaman muslimin. Udah disolatin, kemudian dimakamin. Tsumma ghalaba ala aini an-naumu, aku ngantuk banget. Sampai pada akhirnya panimtu, aku tidur. Kata Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal tadi ya, alur tidak dari awal, dia adalah kekasih Allah yang menampakkan tadi apa? Pastikan dia ada orang-orang banyak. Dan pakai baju apa? Orang fasik. Dan pakai jambul lagi, jambul orang-orang cerdas tuh. Tapi kerjaan tadi, pertama, tawaf selama 10 tahun. Yang kedua, berpuasa sehari, puasa sehari tidak, Nabi Allah Daud. Kemudian yang ketiga, berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu kerjaan tuh. Ente muslim punya kayak begitu. Jadi ente muslim punya kerjaan amal soleh yang orang nggak tahu. Fara'aitu rakiban ala farasin akhdar. Di mimpinya ini Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, dia katakan, saya melihatnya mengendarai kuda yang berwarna hijau. Wa alaihi libasun akhdaru. Kemudian di alam barzahnya diimpiin dia memakai baju apa? Berwarna hijau. Antum kalau lihat kitab Ruh, siapa yang mengarang? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu beliau menceritakan, begitu luar biasa. Jadi kalau orang ngimpi, orang soleh berwudu ngimpi, itu orang soleh lainnya itu benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tadi apa? Pakai apa? Pakai wudu. Misalnya kita tidur nih, udah tidur sebelumnya pakai apa? Pakai wudu. Pas lagi ngimpi dapat 10 miliar, benar? Benar tuh, insya Allah tuh. Karena tidurnya pakai apa tuh? Pakai wudu tuh. Tapi kalau ngimpinya
nggak pakai wudhu itu dari syaitan. Tuh, demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu dia bermimpi melihat teman yang tadi sudah berpulang ke rahmatullah memakai tadi menunggangi kuda berwarna hijau, kemudian pakai baju berwarna hijau. Wa biyadihi liwa'un, di tangannya ada panji, dipakai 2 panji itu. Wa khalfahu syabun hasanul wajhi tibur rihi, di belakangnya ada seorang anak muda yang sangat tampan, yang sangat wangi tubuhnya. Wa khalfahu syekhani, di belakang lagi, di belakang ini anak muda ada 2 orang tua. Jadi ini temannya yang tadi merupakan kekasih Allah, menunggangi kuda berwarna hijau, kemudian pakai baju berwarna hijau, di tangannya ada panji, kemudian di belakang dia ada seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat wangi tubuhnya. Di belakang ini anak muda ada 2 orang tua. Wa khalfahuma syaikhun wa syabun, di belakang kedua orang tua ini ada orang tua 1, ada anak 1. Jadi di belakang dia kekasih Allah ada seorang anak muda yang sangat tampan, yang sangat wangi tubuhnya. Di belakang ini anak muda ada 2 orang tua. Di belakang 2 orang tua ada 1 orang tua, 1 anak muda. Fakultulah, maka aku langsung nanya kepadanya, man haulai, siapa mereka semua? Faqala, dijawab, amma syabbu bahwa Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anak muda itu yang tampan, yang wangi tubuhnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kekasih Allah ya. Dia nyembunyiin, dia punya ketakwaannya, ibadah kepada Allah, sementara menampakkan tadi apa? Kefasikannya di hadapan orang banyak. Sekali lagi, kalau kita kan terbalik ya, kalau kita menampakkan apa tadi? Kesolehan, menyembunyikan kefasikan. Wa amma syekhani, adapun 2 orang tua tadi, Abu Bakr wa Umar, itu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Wa amma syekhul syabu, sementara 1 orang tua, 1 anak muda yang di belakang 2 orang tua tadi. Jadi udah dijelaskan, di belakang dia ada seorang anak muda. Tahu-tahunya anak muda siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di belakang ini anak muda ada 2 orang tua. Siapa kedua orang tua ini? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Di belakang kedua orang tua ini ada 1 orang tua, 1 orang anak muda. Siapa ini? Utsmanu wa Aliun, Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ajmain. Wa ana sahibu liwa'ihim baina aydihim, saya adalah orang yang memegang itu panji di hadapan mereka semua. Itu luar biasa, berarti di alam barzahnya Allah muliakan. Ini orang-orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, aku tanya lagi kepada dia, ila aina yaqsiduna, mereka semua pengen ke mana? Qala ila ziyarati, mereka ingin mengunjungi aku. Ya Allah, pengen mengunjungi aku. Faqultu lahu bima nilta hadhil karamata, dengan sebab apa engkau mencapai keramat, keutamaan yang seperti ini, kemuliaan seperti dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, mendapatkan kemuliaan seperti itu, dengan sebab apa engkau mendapatkan itu semua? Maka dia bilang, bi'ithari ridallahi ridaya, pertama aku mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha diri aku sendiri. Yang kedua, wa bisawmi asyri dzulhijjah, dengan sebab berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya Allah, ini keutamaan orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kata Sayyidina Imam Ya'qub bin Yusuf radhiyallahu taala anhu, fastaqastu min manami, aku bangun dari tidur aku, sama taraktu shauma dzalika mundu hayyitu, maka aku tidak pernah meninggalkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah selama aku hidup. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.